15 हेलो स्टूडेंट आज आम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 14 डिस्कस करवा जहाँकि आम यूनिट 1 जहाँकि 6 सेमिस्टर 2025 एग्जाम थिबा एग्जाम हेबाकु थिबा किछि यूनिट 1 आम कौन डिस्कस करवा जहाँकि आम एग्जाम किसी गुरुत्वपूर्ण रही चलो डिस्कस करवा देख राजा राममोहन राय आम जो प्रथम आसब राजा राममोहन राय तापर आसब कौन स्वामी विवेक कौन ना अच्छा आउ तीन प्रथम आमर कौन राजा राममोहन राय के ना 1772 1772 1873 मसीहा भितर से कौन थे ना थिले शासन करुले जमीक राजा राममोहन राय होती कौन जड़े समाज संस्कारक थे राजा राममोहन जड़े होती कौन समाज संस्कार और से सतीदाह प्रथार उच्छेदर मुख्य भूमिका ग्रहण करते कौन आम राजा राममोहन राय होती जड़े समाज संस्कार और सतीदाह प्रथार उच्छेद करते जो जी स्वामी मरीगला जलि दिया जो कौन करा समाज दिया जाता जो से अग्नि दिया से अग्नि ही स्त्री को कौन करा ना फोपाड़ी दिया ताकू ही कह सतीदाह प्रथा बोली सेटा को विरोध करुले सेटार से मुख्य भूमिका ग्रहण करते कि आमर राजा राममोहन राय ओके देख तापर से कौन सहित कौन बाल्य विवाह बहु विवाह आ धार्मिक अंधविश्वास को से विरोध करते से कौन राजा राममोहन राय जड़े होती समाज संस्कारक एवं सतीदाह प्रथार उच्छेद करते तार मुख्य भूमिका ग्रहण करते बाल्य विवाह बहु विवाह आ धार्मिक अंधविश्वास को से कौन थे ना विरोध करते किए ना राजा राममोहन राय ताकू आधुनिक भारतर जनक बोली कहुए क्वेश्चन पड़ो आधुनिक भारतर जनक बोली क्या कहुए ना आमर राजा राममोहन राय को कहुए आधुनिक भारतर जनक बोली आम राजा राममोहन राय को कहुए सी होती ब्रह्म समाजर संस्थापक ब्रह्म समाज संस्थापक किए ना आमर राजा राममोहन राय से भारतीय जाति को अंधकार जुगर उद्धार कर आलोक प्रदान करते से कौन जो आम भारतीय जाति मान भारतीय नागरिक मान जाति भाई मान जो रही से कौन ना अंधविश्वास को अंधविश्वास को विश्वास करते जो अंधकार जुग को जो अंधकार जुग था मैंने कौन जो समस्ते विश्वास करते ये सत बोले अंधकार विश्वास जी जहाँ कहते मानी पड़ते मानि जाते से कौन थे ना से आलोक प्रदान करते माने भल बाट को आनी ओके तापर देखिए इंट्रोडक्शन गला जीवन विषय पढ़ा राजा कौन राममोहन राय आम लाइव विषय देखा चलो देख ना राजा राममोहन राय जो राजा राजा राममोहन राय के ना 1772 मसीहा मे मास 22 तारीख कौन बंगलार कौन हुगली जिला जो बंगलार गोटे हुगली जिला था से राधानगर नामक एक ग्राम एक ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करते आमर किए ना आम जो राजा राममोहन राय 1772 मसीहा मे मास 22 तारीख बंगलार हुगली जिलार गोटे राधानगर नामक एक ग्राम से ग्राम एक ब्राह्मण परिवार से जन्मग्रहण करते क्लीयर राममोहन राय के जन्मग्रहण करते ना 1772 मसीहा मे मास 22 तारीख कौटार ना बंगाल जिलार हुगली जिलार राधानगर ग्राम एक कौन राधानगर नामक एक ग्राम एक ब्राह्मण परिवार से जन्मग्रहण करते क्लीयर तापर से कौन करते ना से 1833 मसीहा सेप्टेम्बर मास 23 तारीख कौन ब्रिस्टोल नामक एक जगार मृत्युग्रहण करते कौन ब्रिस्टोल नामक गोटे जगह थिला से जगार से मृत्युग्रहण करते केते मसीह ना 1833 मसीहा जो 1833 मसीहा सेप्टेम्बर केते 1833 मसीहा सेप्टेम्बर 27 तारीख से मृत्युग्रहण करते कौटारे ना ब्रिस्टोल नामक एक जगार मृत्युग्रहण करते पिता नाम हूँ कौन रमाकांत राय एवं माता नाम होता कौन तारिणी देवी क्वेश्चन पड़ो ना राममोहन राय पिता नाम कौन रमाकांत राय एवं माता नाम कौन थी ना तारिणी देवी सी क्यों मृत्युग्रहण करते ना ब्रिस्टोल ठारे से कौन थी ना मृत्युग्रहण करते केते मसीह ना 1833 मसीहा सेप्टेम्बर 27 तारीख से मृत्युग्रहण करते ओके क्लीयर तापर देखिए ना देख माता जड़े कौन थे ना
କିଏ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜା କ'ଣ ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ମାତା ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ଥିଲେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମା ବା କିଏ ନା ଯେଉଁ ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ମାମା ଯିଏକି ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ନିଜର ପୁତ୍ର କିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ର କିଏ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଏ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ମାତା କିଏ ନା ମାତା ଯିଏକି ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ଥିଲେ, କିଏ ତାରିଣୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ମା ହେଉଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ଦେବୀ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ନିଜର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିଏ ନା ତାଙ୍କ ମା ଯିଏକି ତାରିଣୀ ଦେବୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଏ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଯେଉଁ ତାରିଣୀ ଦେବୀର ପୁଅ କିଏ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କମ୍ ବୟସରେ ହିଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଧାର୍ମିକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସ ହିଁ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଥିଲା ଆଉ ଧାର୍ମିକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପିତା ଓ ମାତା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। କାହିଁକି ସେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆଉ ଧାର୍ମିକ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ କ'ଣ ଥିଲେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେଇ ବିରୋଧ ପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ଘରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲେ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଘରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେ କ'ଣ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିଥିଲେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ କ'ଣ ନା ଯୁବକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଦେଖିବା ଚାଲ। ହେଲା ଦେଖ ସେ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା କିଏ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛି ଏବେ ନା ସେ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଆରମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଠୁ କଲେ କ'ଣ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଏକା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଟଣାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ପାଟଣାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ପାଟଣା ପଡ଼ିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ପାଟଣାକୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ କେଉଁ ଭାଷା ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଟଣା ପଠାଗଲା ହେଲା ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପାର୍ସୀ ଆରବୀ ଭାଷା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଟଣାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଗଲା ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପାର୍ସୀ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଆରବୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ହେଲା ଏହା ସହିତ ସେ କ'ଣ ହିବ୍ରୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଲାଟିନ୍ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ହେଲା। ତା ସହିତ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଟଣାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ପାର୍ସୀ ଓ ଆରବୀ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ସେ ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, ଲାଟିନ୍ ଭାଷା ବି ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଇସଲାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ହେଲା। ତଥାପି କ'ଣ ଥିଲା ନା ହିନ୍ଦୁ ଆଉ କ'ଣ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଓକେ କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅବଦାନ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ସେ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗଲା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ସେ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ତ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ଅବଦାନ ହେଲା କ'ଣ ରାମମୋହନ ରାୟ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ରହିଲା ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଗଣିତ ଓ ଆଧୁନିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶେଷରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଜ୍ଞାନ ଗଣିତ ଓ ଆଧୁନିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଣିତ ପଢ଼ାଉଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେ
ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗଣିତ ଆଧୁନିକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ଖୋଲିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କ'ଣ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଗଣିତ ଆଉ ଆଧୁନିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଥିଲେ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା କୌଣସି ବିବାହିତା ପୁରୁଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଚିତା ସହିତ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ବି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଯଦି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତାର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲା, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କ ପୁରୁଷର ବା ତା ସ୍ୱାମୀର ଯେଉଁ ଚିତା ଅଛି ସେଇ ଚିତାରେ କ'ଣ ତାର ଚିତା ସହିତ ତାକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା। ତେବେ ହେଲା କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅମାନ୍ୟ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଯେଉଁ ଅମାନ୍ୟ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅମାନ୍ୟ ସତୀ ପ୍ରଥା ରହିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ପରିଶେଷରେ ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ନା କ'ଣ ପାଇଁ ସଫଳ ଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ରହିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସଂଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳ ଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେଇ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଦେଖ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ କେତେରେ ନା ଏଇ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନା ଏହି ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ସେ ସମୟରେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ହେଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଭାରତର ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। କିଏ ନା ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ହେଲା। ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ କେତେ ନା 1829 ମସିହାରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କେଉଁଟାକୁ ନା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଦେଖେ ଏହି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ସେ ସମୟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ହେଲା, ଯିଏକି 1829 ମସିହାରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆଉ ବହୁ ବିବାହ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ଯେବେ କରିଥିଲା ସେଇ ମସିହାରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କ'ଣ ନା ଓକେ ନା ଆମର ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆଉ ଯେଉଁ ବହୁ ବିବାହ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ କି ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ। ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ସଂସ୍ଥାପକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାମ ମୋହନ ରାୟ। ସେ କରିଥିଲା 1828 ମସିହାରେ। ଏଇ 1828 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ନାମକ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ତାହେଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1828 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ବା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ 21 ଈଶ୍ୱର ପୂଜା ଓ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ଯେଉଁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା 21 ଈଶ୍ୱର ପୂଜା ଏବଂ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ଏତିକି ଜାଣିଥିବା ଆମେ ବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏ ଭିତରୁ କିଛିଟା ଲେଖିପାରିବା ବି ହେଲା, ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ଓକେ ଏ ଭିତରୁ ବି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଇନ୍ କରିବା।